Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar aytkandan keyin, hurmatly bir togandar, oşo ulu Cuma gününde Kuday Taala bardığımızın dualarımızı kabul kılsın. El yurtubuzga Kuday Taala tınççılık, amançılık bersin. El başkargan oşo başçılarımızga Kuday Taala kayrat, güç, kuvat, adilettүүлük bersin, elibizge kaniyettүүлük bersin dep jakşı dualarыбыз menen baştaylı. Antkeni bugünkü bizden söylene turgan temalarыбыз bol razıçılık bildirүү. Kimge razıçılık bildirүү? Birinciden pendesi menen Kudaydın ortasında bolgon. Allah Taalaga kantip razıçılık bildirebiz. Allah Subhanahu wa Taala bizdi jokton bar kılıp jaratıp, uşunday bir tattуу jaşoonu berip, bardığımızga den soğluk berip, kol, but berip, göz berip degende kulak berip, Allah Taala'nın ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah Taala'nın bergen nimetlerin adam balası sanap otursanın sanagına jetip bolbayt eken, sanap bola albagan nimetler var eken. Bardığımız bul dünyada harman kılabız, men bay bolbay kaldım. Menin emne üçün klastaşım bayış gerek da men gedey jaşaşım gerek. Emne üçün menin kurustaşım uşunday iyigiliklerge jetiş gerek da men şümşüyüp köçödө жүрүшüm gerek degen siyaktуу şaytandan bola turgan, şaytan uşu taraptan girip adamды azgırıp, dünyögө kızıktırıp, şaytandын bir gana maksatı var, özü menen koşo adamdардын bardığın tozok alıp kete turgan, oşunday bir gana maksatı var. Oşo şaytandın maksatına ılayık bolup berip, şaytandın tuzagına tuşup bergen, bizden oşo oyu pikirlerimiz bolot. Urmatlı bir toğan, emi bardığız uşunu oylanyp görölü. Allah Taala jokton bar kılıp jarattı, rızkı berdi, den soğluk berdi. Kançalagan insandardı gördük, больницаларды barıp görüңүздөр. Ошентип ündörü, zardagan ündörü Kudayga jetip, ошентип gözdörü jaldırap, Allah Taalaga jaldırap, ошентип den soğluksuz jatkan kançalagan insanдар бар. 10 жылдап төшөккө жаткан. Kuday Taala'dan uşu uçurdan bardığımız uşu bir dua kılıp koyulçu urmatlı bir toğandar. Hiç kimimizde Allah Taala töşök kıynosu menen kıynabasın. Töşökö jatıp ar kimden gözün karap, ar kimde uşu zara kıldırıp koyçu degen avalga tamaktalıp kelip durup uşu Allah Taala bergen kol menen özübüz jey albay oşonu birөө жерdirip kalgan avalga Allah Taalam düşürbesin bardığımızdı. Bardığımızda den soğluk bersin. Emi bunu emne üçün aytıp atam bir toğandar, Allah Taala'nın nimetin estetiş üçün aytıp atam. Oşonu özümdagi esteş üçün aytıp atam. Emne degende Allah Taala'nın biz düşünbeybiz, silerden sanağыңар jetpey turgan milyon, milyar, trilyon degen sanağыңар jetpey turgan Allah Taala'nın nimetleri var dese, kebir adamlar emi men uşu jetip jetpey jaşasam, 50 yıl ömür görsem, 50 yıl gembagalçılıkta, gedeyçilikte jaşasam, daima şunday korçulukta jaşasam, mende kayda nimet dep büt barın biz dünýögө baylap alganbız. Birok dünýö emez eken urmatly bir toğan. Bu göstün kirpiklerimiz, göstü tosup turgan kirpiklerden bir talı emne milyard dollarga almaşpay turgan. Eger oşonun barkın bile turgan bolsok, oşonun den soğlukka bolgon paydasın bile turgan bolsok, adamdın oşo müçösündeki oşonun kasiyetine, oşonun barkına jete turgan bolsok, bunu milyon milyarddagan nersege almaştırıp bolboy turgan nimet. Andan başkasını aytpaylı. Den soğluk nimet, ırızkı nimet, üyübüzde çurkap жүрgön balдар nimet, üyübüz jaşap atkan üyübüz nimet, aydap жүрgön maşinebиz nimet. Kuday Taala'nın nimetleri, jakşılıkları esepsiz eken. Şu esepsiz nerseni aldık. Allah Taala bizge hiç surabazık birdi. Oşentip durup göçe koronavirus oğrularında gördük. Oşu öpkölörü janagıntep jarabay kalgan, öpkölörü oşentip durup abager jegip kalgan insandardı da gördük. Oşo öpkönün, oşo bir jolu demden bir jolu oşo demdi aman esen çıgarıp, aman esen gayra sırtka aydap çıkkandın barkı kança kenen bildik ko. Adamlar bütkül dünýösün bergenge oşol uçurda dayar turdu. Eger darı bola turgan bolsa, urmatly bir toğan, oşon üçün gördüңүzдөр, Allah Taala'nın nimetin sanak menen sanap jete albayt ekenbiz. Emi geleli Allah Taalaga uşuga razıçılığыбызды kantip bilgizebиz. Urmatly bir toğandar, alımlar degende alımdарды kандай düşünöbüz? Alımlar degende oşondoy düşünölü. Kebiröөлüs alımlar dese mınday kitap okukan deyt. Tuğra alım degen adam mına uşunday. Jakşı düşünüp alalı. Biz uçup atkan samolyottordu oşo teknikanın, teknologiyanın alımdары oylop taap atat. Oşonu motorları bir jerde
ошо бир жерлерде айнып калбай турган кылып, ушундай асманга көтөрүлүп уча турган кылып баардыгын эсепке алып турганы жасап берип атат. Мына технологиянын аалымдары көчөдө айдап жүргөн машинелерибизди жашап берип атат. Эми ошондой эле эки көз эки кулагыбыз бар инсанбыз. Ошо жасап берип койгон машинанын жөн айдай албай, ошонун тормозун тебе албай канчабыз авария болуп өлүп атабыз, урматтуу бир тууган. Аалым булар, көрдүңүз, акылды таң калтыра турган аалымдар. Мына уюлдук телефондорубузду бир аалымдар ушуну ойлонуп, ошо абанын ичиндеги волналарды, ошо жыштыктарды ойлонуп, бирден бир ушу секунд тебей үнүң ушу жерден Америкага звонить этсең, секундка жетпей үнүң угулуп тура турганын бүтүн аныктап туруп ошо коюп берген аалымдар жасап берип атат. Ошо сыяктуу исламдын аалымдары, ислам аалымына аалым дегенди түшүнө турган болсок, исламда Куран деген ушундай түбү жок бул океан болгон Алла Тааланын ыйык китеби. Ошо Куранды баштан аяк пикирлерин бүтүн түшүнүп, ийне жибине чейин ошонун каймактарын сүзүп, баардыгын Алла Тааланын жолу ушу болот. Бейиш деген ушу болот, тозок деген ушу болот. Мына болжордо деп туруп, баардыгын сыгып алып келип, бизге самолетко отургузуп, ушу самолет, бобу самолет бейишке алып кетет. Мына бобу самолетко түшсөң, тозокко түшөсүң деп чийиктерди чийип бергендер, мына ошолор аалымдар болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандарыбыз, эми ошенткен аалымдар Алла Таалага кантип ибадат кылабыз? Алла Тааланын ушунча берген ниматына эсептей албаган, биздин эсебибиз жетпеген ниматка кантип ыраазычылык билдиребиз дегенде, аалымдарыбыз ошондой дейт: көбүрөөк сен Алла Тааланы зикир кыл. Зикир дегендин мааниси эмне? Зикир деген биздин кыргызчага отургондо бул эстөө деген нерсе. Эстеп, бир нерсени эстеп билүү, ошону таануу деген нерсени зикир дейт. Зикир дегенди биринчи Алла Тааланы эстөө, Алла Тааланын кудретин эстөө, ушинтип ойлонуп, ушунча ааламды, ушундай галактикаларды, ушундай планеталарды бири-бирине уруштурбай тегеретип аткан, өзүнүн нугунда ушундай ааламды ушинтип кудрети менен башкарып аткан, мейли адамзаттан, махлукаттардын, жандыктардын эң акылдуусу, эң улуусу адамзат болот экен. Ошондуктен адамзаттан баштап биздин көзүбүзгө көрүнүп көрүнбөгөн курт кумурскага чейин, көрүнүп көрбөгөн микроскоп менен ошону миллион эсе чоңойтуп көрсөткөндө араң көзүбүз жете турган жандыкка чейин бардыгына ырыскы берип аткан, бардыгынын абалы кандай болуп аткан, бардыгын көрүп тура турган кудрети бар улуу зат деп бир ойлонуп, зикир кылуу, акыл менен зикир кылуу. Эми ошентип зикир кылып ушундай ааламды жараткан Кудай экен, ошо мага өмүр бериптир. Бардык менин колуман эч нерсе келбейт экенмин, мен инсан мактана берет экенмин, космоско учуп атам, баланчаны кылып атам, технологиянын түбүнө жеттим, медицинанын туу чокусуна чыгып алдым деп мактанат экенбиз. Бирок Алланын кудретинин астында, Алланын улуктугунун астында, Алланын тагдырынын астында мен эч нерсе эмес экенмин, мен алсызмын деп адам мойнуна алган зикир эң башы болот. Андан кийин Алла Таалага ыраазылык билдирүү, дайыма тилдерибиз бул Аллах берген тил, ошо Алла Тааланы улуктап зикир кылсын. Зикир кылгандын эмне? Эң биринчиси ла илаха иллаллах. Аллахтан башка Кудай жок. Алла Таала эң ошо адамзатты, бүтүн жандыктарды жараткан, ошонун тагдырын берген, ушундай тарбиялоочу зат. Андан башка Кудай жок, бир Аллахка таянам деген нерсени жүрөгүбүздөн ушуну тастыктап тилибиз менен дайыма айтып жүрүү. Зикирлердин афлолу зикр ла илаха иллаллах дейт. Зикирлердин эң жакшысы ла илаха иллаллах деп. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла хавла ва ла куввата илля биллах деген сыяктуу ошо алыбыз жеткен, өзүбүздүн билген зикирлерибизди көп окуш керек. Урматтуу бир тууган, тилдерибиз дайыма ошо астагфируллах деген сөздөргө, Кудай кечир, субханаллах, Алла Таала бардык нерседен таза болгон улуу зат деген маани, алхамдулиллах, Алла Таалага шүгүр болсун, Аллаху акбар, Алла Таала бардыгынан улук, ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок деген сөздөрдү ошо тилдерибизге дайыма айтканды зикир кылып, ошо тилдерибизди биринчи көндүрүү, бул Аллага болгон ыраазылык. Эми ошону көндүрүп атканда жөн эле тил менен жаттап алып эле декламация айтып аткан сыяктуу айтуу эмес, ошону айтып атканда субханаллах, Алла баарынан таза зат, Алла бардык
кемчиликтерден аруу болгон зат дегенди жүрөгүбүздө тастыктап ошого денебиз. Алла Таала, Аллаху акбар дегенде, Алла баарынан улук дегенде, инсан сенин да колуңан эчтеке келбейт. Башканы мактана бербей, ал айбандын да колунан эчтеке келбейт, айбанаттын, жаныбардын да колунан эчтеке келбейт. Бир Алла баарынан улук, эбегейсиз күчтүн ээси болгон Алла Таала, тагдырыбыз да Алланын колунда деп. Алхамдулилла, Аллага шүгүр деген учурларыбызда ушу берген нематтарыңа шүгүр Кудайым, бардык мактоо сага болсун деген нерселерди жүрөгүбүз менен да тастыктоо ошо зикир болуп эсептелинет. Биринчи, тилибизди ушундай дайыма, урматтуу бир тууган, Аллага болгон ыраазылыгы ушу болот экен, дайыма зикирге көндүрөлү. Ла илаха иллаллах деп бир 100 жолу кайталап коюш 2 мүнөт убакыт алат. Бизде 24 саат убактыбыз бар, урматтуу бир тууган. Муну да унутпайлы. Аллаху акбар деп 100 жолу кайталап коюш 1 мүнөт убакыт алат. Субханалла деген 1 мүнөт убакыт алат. Баскан турганыбызда астагфируллах деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда мен күнүнө 100 жолу Алла Тааладан кечирим сурайм деген. Астагфируллах деп Алла Тааладан кечирим сурайм деген. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бизге пайгамбар өрнөкпү, дайыма тилдерибиз зикирге көнсүн. Биринчи ыраазылык. Экинчи нерсе, Алла Тааланын диним үчүн Алла Таала тыйып койгон, арам деп койгон нерсеге баспа дейт. Бутуң менен жаман жолдорго баспа, күнөө иштерге бутуңду аттатпа, колуң менен арам деген нерсени кармаба. Бир жерлерге барып калып атабыз, арам болуп калган тамак болсо ошону колуң менен алып жебе, оозуңа салба. Арам бирөө ушак бирөөгө чагымчылдык кылып, бирөөнү кагылыштырып, адам сени көкүтүп, астыга салып, арам жолго салбаса, ошо сөздөрдү укпа. Оюң менен арам нерсени, баланчаны өлтүрүп келейин, эртең кумаргана барайын, казиного барайын, же болбосо адамдар менен ушу бир ырахаттанган жерге барып анекдот сүйлөшүп отурайын деген сыяктуу жаман ойлорду оюң менен ойлобо дейт. Бул дененин ыраазычылыгы, урматтуу бир тууган. Алла Таалага болгон ыраазычылыктарыбыз ошо. Бир гана денең менен ибадат кылганга, Алла адамдарга жакшылык кылганга, Курандын ичи толо адамдарга жакшылык кыл, ач адамдарды тойгуз, жыңалаштарды кийиндир, ата-энеге барып кызмат кыл, ата-эненин дубасын ал деген Кураныбыздын да көрсөткөн жолу ошо, пайгамбардын сүннөтүнүн да көрсөткөн жолу ошол экен. Ошон үчүн ыраазычылык биринчи, Алла берген мүчөлөргө, Алла берген жашоого ыраазычылык биринчи, зикирден кийин арамдардан качынуу, андан кийин ибадаттарга көп жакын болуу. Намаз окуу, орозо тутуу, урматтуу бир тууган, адамдарга жакшылык кылуу, ата-эненин кызматын кылуу, бир туугандарга зыяратка баруу, ооруларды көрүп абалын сурап коеюн деп ооруларга, больницаларга баруу. Бул нерсенин бардыгы Аллага болгон ыраазычылык, дене мүчөгө болгон ыраазычылык болот, урматтуу бир тууган. Муну да унутпайлы. Ушу Алла Таала Курани Каримде лагин шакартум ла азиданнакум ва лагин кафартум инна азаби лашадид. Менин берген ниматтарыма, жакшылыктарыма шүгүр келтирсеңер, о Аллахым, ушуну жоктон бар кылып мага бердиң. Мен ылайыксыз болсом да ушу нерселерди бердиң. Мени кийиндирип атасың, ичиндирип атасың, мага акыл берип атасың, үй бүлө берип атасың. Кудайым ушуларга шүгүр деп бардыгына шүгүр келтире турган болсок, Алла Таала ошо ниматтарымды сөзсүз арттырып берем дейт. Валаин кафартум инна азаби лашадид. Эгер менин ниматтарыма куфурлук келтирип, ошону танып, ошо нерсени эч мынтип көңүлгө албай ушундай мамиле кыла турган болсоңор, инна азаби лашадид. Менин азабым өтө катуу дейт Алла Таала. Урматтуу бир туугандар, бардыбыз келиңиздер, шүгүр кылуучу пенде бололу. Аллага ыраазылык кыла турган пенде бололу. Бул нерселер менен анан бир жакшылыктарга барат экенбиз. Алла Таала байлык бердиби? Байлыктын шүгүрү кандай болот? Байлыктын шүгүрү байлыгыбызды эсептеп, ошо зекетке жетсе бардык аалымдарыбыз, китептерибиз азыр толо, бардыгын эсептеп туруп зекеттерибизди берели. Таптаза кылып, урматтуу бир тууган, канча зекет чыга турган болсо ошону берели, урматтуу байлар. Бул нерсе, эгер ушу биздин байлыгыбыз жетип калган болсо, ажылыкка баралы, умурага баралы, ибадатка гана жолугалы, ошо тапкан дүнүйөбүздү адамдар менен мамиле кылганга жолу иштетели, туугандарга чай берели, аштардын курсагын тойгузалы, кийимсизге кийим алып берели, үй жокко үй берели, урматтуу бир тууган байларыбыз. Кедей болуп калган, тагдырында ушундай рызкысы тар болуп калган болсо, урматтуу бир тууган,
al adamдағы bunu сөзсіз садақаны бай берет емес, бізден де қолымыздан келишинче өзүбүздө тырманып, мен де Алла жолунда кылайын бир нерсе деп бардыбыз аракет кылалы. Бул эми Алла Таала менен пенденин ортосунда боло турган шүгүрчүлүктөрдү кыскача айттык. Эми урматтуу бир тууган, инсан менен инсанды кандай ыраазычылык кылабыз? Биз жашоо экен бул дүйнөдө бири-бирибиз менен ошентип тыкыз жашайт экенбиз, урматтуу бир туугандар. Баары бир аласа бересе болот экенбиз. Күндө баары алака кылып, бири-бирибизге баягындай ушундай бир каттам кылат экенбиз. Бири-бирибиздин үйүнөн чай ичет экенбиз. Бирөөбүз бир учурлар болот экен, кыйынчылык учурларда жардамыбыз тиет экен. Ошолорго кандай ыраазычылык кылдыр дегенде, ошо устаздарыбыз ушундай дейт. Адамдарга дайыма рахмат айтканды үйрөн деген. Үйрөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен ла яшкурун нас, ла яшкуруллах." Ким адамдарга рахмат айта албаган, адамдан бир жакшылык көрүп туруп ошого рахмат деп, Алла разы болсун, өмүрүңдү берсин деп бир жакшы сөз жүрөгүнөн чыгарып кое албаган адам, ошого рахмат билгизип койбогон адам Алла Таалага да рахмат айта албайт дейт. Андай адам Аллага да нааразы боло берет дейт да, көрдүңүздөр. Ошондой характерден, ошондой мүнөздөн Алла Таала сактасын. Бирөөнүн жакшылыгын көрүп алганча жакшы, өтүп кеткенден кийин андан секирип кетүү бул мусулмандын сыпаты эмес. Биринчи дайыма адамдарга рахмат айтып көнөлү. Рахмат, Алла разы болсун, өмүрүңүздү берсин, ушундай жакшылыктарды сизге 10 эсе арттырып берсин деп. Андан кийинки ыраазычылык кандай болот дегенде, бирөөдөн мисал үчүн сизге бирөө алып келип бир белек берди, бир көйнөк берди дейли, бир телефон берди, бир саат подарок этти, калпак кийгизип койду башыңызда. Адам бир жерде даражаңызды көтөрүп койду. Ошону сөзсүз деген аалымдарыбыз кайра өзүндөй кылып бир мүмкүнчүлүк таптагы ошондой подарканы ага да бер дейт. Андан көбүн бер дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда мүнөзү болгон. Бирөөдөн бир жакшылык көрүп калса, пайгамбарыбыз ошону өзүндөй же болбосо өзүнүн 5 эсесине чейин пайгамбарыбыз кайра бир кайтарган дейт. Бардыгыбыз бул дүйнө экен. Эми бир бай адамдан бир подарок алып калат экенбиз да, биз ойлойт экенбиз, буга эчтеке кереги жок деп. Бирок инсан баласынын табияты, инсан баласынын мүнөзү ушундай болоорун унутпайлы. Инсан баласы адамдан алганды жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Тахаду тахаббу." Бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо сүйүүңөр күчөсүн дейт. Белек берүү менен сүйүү күчөйт экен адамдын. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн кимден эмне ала турган болсок, ошону кайра кайтарганга, андан көбүрөөк кайтарып койгонго бардыгыбыз аракетибизди кылалы. Үчүнчү нерсе кандай болот дегенде, ошо бир жакшылык көргөн адамыңа дайыма дуа кыл дейт. Алакан жайып, намаз окуп, Кудайым, ушу мени караң күнгө түшкөнүмдө, эч айла таппай атканымда мени келип турушу жардам болду, жаныма жөлөк болду, колуман сүйрөдү. Алла Таала ушуну да сен, ушуну да өзүңдүн ырайымың ал, ушуга өмүр бер, ушуга бала чака бер, иштерине ийгилик бер, Кудайым ден соолук бер деп бир жакшы дуаларыңды дайыма кылып жүр дейт. Бул мусулмандык башыбызда фарз нерселер болот экен, милдет болот экен, урматтуу бир тууган. Дайыма бири-бирибизге дуа кылалы. Ыраазычылык ушундай болот. Ыраазычылык жөн эле рахмат деп коюп туруп кетип калып, эч жанагы экөөнү кылбай койгон. Рахмат дегенди баарыбыз билебиз, туура. Рахмат деп айтпай койгондор да бар. Бирок эми айтпай койгондор 1-2% түшүшү мүмкүн. Бирок ушуну эстейли. Андан кийин ушу мени кыйын күнүмдө келди. Мен көзүм жалдырап турганда ушу мага чай берди. Мен мындай турганда мага подарка берди. Менин атама жакшылык кылды эле, менин бир туугандарыма келди эле деген нерсени эч убакытта унутпайлы. Ошону кайра өзүндөй кылып кайтарып коюуну Алла Тааладан тилейли. Алла Таала мага да бир, ушуга мен адамдарга мындай подарка бере ала турган, адамдарга белек бере ала турган даражага жетке деп Алла Тааладан тилейли. Андайын дайыма дуаны унутпайлы. Дуа ушундай нерсе экен. Дуаны кимге кыла турган болсоң, сен бирөөгө дуа кылып атсаң, периштелер туруп валякам ясулулалик келип периштелер дуа кылат экен. Сен бирөөгө дуа кылып атасың, Кудайым ушуга, ушу адамга дагы ушу тилеп аткан ушу кишиге да бер деп. Ошондой жакшылыктарга бардыгыбызды дуушар кылсын, бири-бирибизге ыраазычылык билдире турган пенделерден кылсын, бардыгыбызды ынтымак кылсын. Алла Таалам жаман күндөрдөн сактасын, жакшы күндөргө жанаштырсын, эки дүйнөнүн бактысын берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.